أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளே, இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் பெருநாள் தொழுகை ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதால் ஆங்காங்கே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சற்று விரைவாக கடற்கரை திடலை நோக்கி வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் பெருநாள் தொழுகை ஆரம்பிக்கப்பட இருப்பதால் ஆங்காங்கே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் சகோதர சகோதரிகள் சற்று விரைவாக கடற்கரை திடலுக்கு வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். கொஞ்சம் அங்கங்கே நிற்கிறவங்க தயவுசெய்து இந்த உங்களுக்காக போடப்பட்ட விரிப்புகளில் உட்காருங்க. கொஞ்சம் நிற்கிறவங்க உட்காருங்க, தக்பீர்களை சொல்லுங்கள். இன்னும் இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு சில நிமிடங்களை நம்ம தொழுகை ஆரம்பிப்போம். الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. தொழு ஆரம்பிக்கையில் எந்திரிச்சு சஃபுகளை நேராக ஆக்கிக்கிட்டு உட்காந்துக்கங்க இன்ஷா அல்லாஹ். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து தொழுவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஆங்காங்கே வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்கிற சகோதர சகோதரிகள் சற்று விரைவாக பெருநாள் திடலை நோக்கி வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆங்காங்கே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பெருநாள் திடலை நோக்கி சற்று விரைவாக வாங்க. வாலண்டியர்ஸ் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய நம்முடைய அன்பான சகோதரர்கள் சற்று விரைவாக வாகனங்களை முறையாக வழிநடத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்துங்க. அங்கே டிராஃபிக் ரஷ் ஆகிற மாதிரி ஒரு தகவல் வருது. அதனால் டிலே ஆகிடக்கூடாது. தொழுகை ஆரம்பிக்கிறது. சற்று விரைவாக வாகனங்களை சரியாக ஒழுங்குபடுத்தி அனுப்பி வைங்க. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த் الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, குச்சியா தெருக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் டிராஃபிக் ரஷ்ஷாக இருக்குது. நிறைய பேர் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம 7:30 ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதனால் கொஞ்சம் தாமதமாக ஆரம்பிக்கிறது. இன்னும் பல பேர் அங்கேருந்து வந்து தொழுகையில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ரொம்ப லேட் பண்ண வேணாம். வந்துட்டுருக்காங்க. ஒரு 500 பேர் பக்கம் அங்கே நிற்கிறதா சொல்கிறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறது? சரி, ரெண்டாவது பண்ண முடியாது. சரி, இல்லை சரி ஓகே. ஹேர் இன்ஷா அல்லாஹ். கொஞ்சம் அங்கங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க சற்று விரைவாக வாங்க. நம்ம கூடிய சீக்கிரம் இப்போ ஆரம்பிச்சிடுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா. தொழுகை வர்றவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஆரம்பிப்போம். கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. பொறுமையாக இருங்க. மம்தம்பி விடுங்க. அப்படி கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க. அங்கங்கேருந்து வர்றவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க. நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ண டைமை விட தாண்டுது. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க. கொஞ்சம் அந்த டிராஃபிக்கை கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தினா சரியாக இருக்குமே. சரி ஓகே. ஹேர் இன்ஷா அல்லாஹ்.
கொஞ்சம் ஆங்காங்கே வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க. தொழுகை பண்ண கொஞ்ச நேரத்தில் ஆரம்பிச்சிருவோம். ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க ப்ளீஸ். தக்பீர் சொல்லு. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. சரி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தொழுகை ஆரம்பமாக இருப்பதால் வரிசைகளை நேராக நெருக்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய செல்போன்களை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து கொள்ளுங்கள். வரிசைகளை நேராக நெருக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். இடைவெளி இல்லாமல் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வான். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. அல்லாஹுடைய பெருங்கிருபையால் இந்த தியாக திருநாள் ஈதுல் அதுஹாவுடைய நாளிலே இங்கு நாம் அந்த தியாகத்தை நினைவு கூறும் முகமாக இறைவனை தொழுதுவிட்டு ஹுத்பாவை கேட்பதற்காக வேண்டி நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அருமையானவர்களே, உங்கள் அனைவர்களுக்கும் ஈதுல் அதுஹா ஹஜ்ஜு பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஈதுல் அதுஹா என்கிற இந்த சிறப்புக்குரிய பெருநாள் தினமாகிய இன்று சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய தியாகத்தை நினைவு கூறுவது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஹஜ்ஜு பெருநாள் நமக்கு கொடுக்கிற பாடம் என்ன? சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வரலாற்றில் நாம் என்ன பாடத்தையும் படிப்பினையை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்பதுதான் இந்த பெருநாள் தினத்தினுடைய மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது. சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஏகத்துவத்தின் இமாமாக இருக்கிறார்கள். அவர்களின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற பாடம் என்னவென்றால், அவர்கள் தாவா களத்திலே இஸ்திகாமத்தோடு உறுதியோடு இருந்தார்கள். நிலை குலையாத ஒரு சூழலை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். அதை பற்றியும் இந்த ஹுத்பாவிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது. அதே போன்று அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளையை எப்படி நல்லொழுக்கத்தோடு வளர்த்தார்களோ அந்த தர்பியத்தில் அவுலாது என்கிற அந்த பாடமும் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வரலாற்றில் நமக்கு இருக்கிறது. நெருக்கடியான சூழலில் அல்லாஹ் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, தவக்கல் து அலல்லாஹ் என்கிற இந்த அடிப்படையோடு அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். அதுவும் நமக்கு படிப்பினையாக இருக்கிறது. அதே போன்று ஒரு இஸ்லாமியரிடத்திலே இருக்க வேண்டிய
நற்பண்பு அவர்களிடத்தில் இருந்தன. அந்த நற்பண்பையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாடமாக ஏற்றுக்கொள்வது, இவைகள் அனைத்தும் தான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வரலாற்றிலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடமும் படிப்பினையாக இருக்கிறது. அதுதான் ஈதுல் அல்ஹாவினுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது. அருமையானவர்களே, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் பல வகையில் சோதிக்கப்பட்டார். அவர்களை ஏன் இமாம் என்று அல்லாஹ் தனது திருமறையிலே குறிப்பிடுகிறான் என்றால், பல வகையில் சோதிக்கப்பட்டார்கள். எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சோதனை என்றால், அவருடைய பெற்றெடுத்த தந்தை அவர்களை வெறுத்தார்கள், ஒதுக்கி வைத்தார்கள். அதே போன்று அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் வெறுத்தார்கள். அந்த பகுதியில் வாழுகிற மக்கள் வெறுத்தார்கள். அதையெல்லாம் விட கொடுமை, அன்று ஆண்டு கொண்டிருந்த நம்ரூத் என்கிற மன்னன் கூட இவர்களுக்கு கடுமையான நெருக்கடிகளை கொடுத்தார். அங்கு எங்கு பார்த்தாலும் சிலை வணக்கங்கள் கூடுதலாக இருந்தன. ஏகத்துவத்தின் வாடை கூட அங்கு நுகர முடியாத அளவுக்கு. ஆனால் இவர்கள் ஏகத்துவத்தின் இமாமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த பகுதி மக்களிடத்திலே ஏகத்துவத்தின் வாடை கூட நுகர முடியாத அளவுக்கு அங்கு சிலை வணக்கம் மலிந்து காணப்பட்ட ஒரு காலகட்டம். அல்லாஹ் அவர்களை பற்றி தனது திருமறையில சொல்கிறான், இப்ராஹிம ரப்புஹு பிகலிமாத்தின் ஃபஅதம்மஹுன்ன. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்கிறான், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சில கட்டளைகளை கொண்டு அவர்களை சோதித்தான். அப்படி சோதிக்கிற பொழுது ஃபஅதம்மஹுன்ன, அவர்கள் அதை சரியாக நிறைவேற்றி பரிபூரணப்படுத்தி விட்டார்கள். அந்த அளவுக்கு ரப்புல் ஆலமீன் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறான் என்றால், அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவர்களுக்கு சோதனை. அதை சொல்லுகிற பொழுது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான். அதை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள். உலமாக்கள் சொல்றாங்க, இது என்று குர்ஆன்ல எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அந்த இடத்திலெல்லாம் உதுகுரு, நினைத்து பாருங்கள் என்கிற ஒரு வார்த்தை அங்க தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த அடிப்படையில அதை கொஞ்சம், அந்த சோதனையை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். எனவே இப்படி சோதிக்கப்பட்ட பொழுது அவர் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றினார். எனவே அல்லாஹ் என்ன செய்தான், கால இன்னி ஜாஇலுக லின்னாசி இமாமா, எல்லா மக்களுக்கும் உங்களை தலைவராக நான் ஆக்கி விடுகிறேன். எனவே தான் நம்முடைய இமாம் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஏகத்துவத்தின் உறுதிமிக்க இமாமாக இருந்தார்கள். இப்ராஹிம் அல்லதி வஃபா, இன்னொரு இடத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகிறார், இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை அவர் சரியாக நிறைவேற்றினார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்தார். அவர்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்டன. அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டவுடன் தனது தந்தையிடத்திலே முதலில் பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அதே போன்று குடும்பத்தினர்களிடத்திலே முதலில் தங்களுடைய தாவாவை ஆரம்பித்தார்கள். தந்தையை பொறுத்தவரையிலே சிலை வணக்கம் செய்வது மட்டுமல்லாமல் சிலைகளை விற்கக்கூடிய ஒரு வியாபாரியாக இருந்தார்கள். ஆசர் என்று சொல்லக்கூடியவர். அவரிடத்தில் முதலிலே அவர்கள் தஅவா செய்கிறார்கள், முதல்ல பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். எப்படி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் குறிப்பிட்டு சொல்கிறான், யா அபதி லிம தஅபுது மா லா யஸ்மஉ வலா யுப்சிரு வலா யுக்னி அன்க ஷைஆ. இறைவன் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை வணங்காமல் நீங்கள் வணங்குற இந்த கடவுள்கள் எல்லாம் மாலா யஸ்மஉ, எதையும் கேட்க இயலாத, வலா யுப்சிரு, எதையும் பார்க்க இயலாத, வலா யுக்னி அன்க ஷைஆ, உங்களுக்கு எந்த தேவையும் நிறைவேற்றி வைக்க இயலாத ஒரு கடவுளையா வணங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். தன்னுடைய தந்தையிடத்தில் இப்படியே கேட்கிறார்கள். இப்படி அவர்களுடைய பிரச்சாரம் துவங்குகிறது. அப்படி கேட்கிற பொழுது அவருடைய தந்தையினுடைய மறுமொழி என்னவென்று சொன்னால், கால அரகிபுன் அன்த அன் ஆலிகதி யா இப்ராஹிம். அவர்கள் இப்படி கேட்கிறார். அந்த தந்தை ஆசர் இப்படி கேட்கிறார் தன்னுடைய மகனை பார்த்து, என்னும் நான் வணங்கி கொண்டிருக்கிற கடவுள்களையா வெறுக்கிறாய் இப்ராஹிமே? ஆனால் ல இல்லம் தன்தகி ல அர்ஜுமன்னக வஹ்ஜுர்னி மலியா, இதோடு நிறுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால், இந்த இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்கிற அந்த பிரச்சாரத்தை நீ இதோடு நிறுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் அர்ஜுமன்னக, திட்டமாக உறுதியாக உன்னை கல்லறிந்து கொள்வேன். சொல்வது யாரு தெரியுமா? பெற்றெடுத்த தந்தை சொல்கிறார், மகனை பார்த்து சொல்கிறார், உன்னை கல்லறைந்து கொள்வேன். வஹ்ஜுர்னி மலியா, என்னை விட்டு தூரமாக நீ விலகி போய்விடு, வெறுத்து விடுகிறேன். நான் உன்னை நேசிக்கவில்லை,
தூரமாகிவிடு என்கிற அடிப்படையில் அவர்கள் இந்த அளவுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தார். ஒரு தந்தை தனது மகனை பார்த்து இப்படி சொல்கிறார் என்றால் எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி. அது உள்ளத்தால் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டார். இருந்தாலும் விடவில்லை தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை. அதான் இஸ்திகாமத். நாம் எத்தனை பேர் நம்முடைய குடும்பத்தில் பிரச்சாரத்தை செய்திருக்கிறோம். தன்னுடைய மனைவிடத்திலும் கூட இன்னும் ஏகத்துவத்தை சொல்லாதவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். அப்படியே மூத்தாவும் போய்விடுவோம் என்கிற நிலையில் தான் நம்முடைய பிரச்சாரம் இருக்கிறது. உங்களுடைய குடும்பத்தினிடத்திலே நீங்கள் சொல்லிவிட்டீர்களா? ஈதுல் அத்ஹாவை கொண்டாடுகிற தகுதி நமக்கு இருக்கிறதா? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் எந்த அளவுக்கு பிரச்சாரம் செய்தார்கள், அவர்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது. அந்த தகுதி நம்மிடத்தில் இருக்கிற ஒரு நிலையில் தான் ஈதுல் அத்ஹா நமக்கு சரியான ஒரு பெருநாளாக இருக்க முடியும். எனவே அவர்கள் அந்த அளவுக்கு பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அடுத்து அவர்கள் தன்னுடைய தந்தைக்கு உணரச் செய்கிறார்கள். தந்தைக்கு மட்டுமல்ல, அந்த ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் உணரச் செய்கிறார்கள். பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். குர்ஆன்ல இதை வரிசையாக சொல்லி காட்டுகிறார். பிரச்சாரம் செய்து செய்து கடைசியில இந்த மக்கள் பிரச்சாரத்தை உணரவில்லை. இப்பொழுது உணர்வு ரீதியாக அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வோம். இவ்வளவு நாளும் அவர்களுக்கு வாய் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்து அவர்களுடைய அறிவை தூண்டினோம், ஆனால் கேட்பதாக தெரியவில்லை. அடுத்து அவர்களுடைய உணர்ச்சியிலும் அவர்களுடைய அறிவிலையும் நம்முடைய பிரச்சாரத்தை நாம் திணிக்க வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வருகிறார். கடைசி கட்டத்தில் அந்த முடிவுக்கு வர்றாங்க. அப்படி வருகிற பொழுதுதான் அத்துணை சிலைகளையும் உடைத்தார்கள். இது உணர்வு ரீதியான ஒரு பாதிப்பை மட்டுமல்ல, அறிவு ரீதியான பாதிப்பையும் அங்கு கொடுக்கின்றன. இந்த சிலை உடைக்கப்பட்ட பொழுது அந்த சிலையால் அது தன்னையே பாதுகாக்க முடியவில்லையே என்கிற உணர்வையும் அறிவுபூர்ணமாக கொடுக்கிறார்கள். அதே போன்று உணர்ச்சி ரீதியாக அதை பக்தியோடு வணங்கியவர்களுக்கு இது ஒன்றுமில்லை, இது வெறும் கல்லாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிய வைக்கிறார்கள். சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் எனவே வீரராக இருந்தார்கள். இவ்வளவு பெரிய நெருக்கடிக்கு மத்தியில் தன்னுடைய பெற்றெடுத்த தந்தை வெறுத்திருக்க, நம்ரூத் என்கிற கொடுங்கோல் மன்னன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சிலைகளை போட்டு நொறுக்கிற பொழுது நமக்கு எப்படியான விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. ஏகத்துவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும், அதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. ஏனென்றால் அவர்களை அல்லாஹ் இமாமாக ஆக்கிவிட்டான், தலைவராக ஆக்கிவிட்டான். ஏகத்துவத்தின் தலைவர் அந்த காரியத்தை செய்தார்கள். செய்துவிட்டு அறிவுபூர்ணமாக சிந்திக்க சொன்னார்கள். அவருடைய தந்தையும் இதை பார்க்கிறார். அங்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அந்த கொடுங்கோல் மன்னன் தன்னை கடவுள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான். என்னையே வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த நம்ரூத் அவன் கூட இந்த செயலை பார்த்து வேதனைப்படுகிறான். இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியை அவர்கள் அந்த மன்னருக்கும் மக்களுக்கும் தனி மனுஷனாக இருந்து கொடுத்தார்கள். எனவே இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள். அவர்களும் அவருடைய மனைவி மட்டும்தான் இருக்கிறார். இவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியில் இருவர்கள் மட்டும்தான் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர் என்றால் அவருடைய மனைவி அவ்வளவுதான், குழந்தை கூட இல்லை. தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டார்கள். உடனே அவர்கள் எல்லா மக்களும் அவர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்த உடனே அந்த மக்களுக்கு அவர்கள் தாங்கள் தளர்ந்து போகவில்லை என்பதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள். வகால இன்னி தாஹிபுன் இலா ரப்பி, நான் எனது இறைவனிடத்தில் செல்லக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். சயஹ்தீனி, எனது இறைவன் எனக்கு சரியான வழியை காட்டுவான் என்று அவர்கள்ட்ட துணிந்து சொன்னார்கள். நான் தோய்ந்து போகவில்லை, ஓய்ந்து போகவில்லை, நான் உறுதியோடு இருக்கிறேன். இன்னி தாஹிபுன் இலா ரப்பி, எனது இறைவனிடத்திலே செல்லக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் என்கிற உறுதி இருக்கிறது. எனது இறைவன் எனக்கு நேர்வழி எனக்கு காட்டுவான் என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு துவா செய்கிறார். என்ன துவா தெரியுமா? இவ்வளவு முதுமை அடைந்து விட்டேன், எனக்குன்னு ஒரு வாரிசு இல்லையே. முதுமை அடைந்த பிறகு வரலாற்றில் அவருடைய வயதை குறிப்பிடுகிறார்கள். 80-90 வயசு என்றெல்லாம் குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கு சரியான ஆதாரம் இல்லை. ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரிகிறது, சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் முதுமை அடைந்து விட்டார்கள், குழந்தை இல்லை. அல்லாஹ்விடத்துல துவா செய்றாங்க, நானும் என் மனைவி மட்டும் தானே இருக்கிறோம், என்னை மட்டும் இறைவன் நீ இந்த இமாமாக ஆக்கியிருக்கிறார், எனக்கு ஒரு வாரிசை தந்து எனது வாரிசைகளையும் இமாமாக ஆக்க வேண்டும், தலைவர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்று துவா செய்யறாங்க. ரப்பி ஹபிலி மினஸ் சாலிஹீன். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இப்படியான துவா, இறைவா உன்னிடத்தில் நான் சாலிஹான குழந்தையை எனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்கிறேன் என்று துவா செய்தார்.
நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு அவருடைய துவா கபூல் செய்யப்படுகிறது. ஃபபஷர்நாஹு பிகுலாமின் ஹலீம் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்கிறார். அவருக்கு சாலிஹான இன்னும் பொறுமைசாலியான பிள்ளை கிடைக்கும் என்கிற நற்செய்தியை இப்ராஹிமுக்கு நாம் சொன்னோம். அவர்களுக்கு குழந்தை கிடைத்தன. அவர்தான் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டோம் என்கிற இக்கட்டான நிலையிலே அனைவர்களும் வெறுத்து விட்டார்கள். தந்தை கூட வெறுத்து விட்டார். எனக்கென்று ஒரு துணை வேண்டும், அதுதான் எனது மகனாக இருக்க வேண்டும் என்று துவா செய்து அப்படி கிடைத்த மகன் நீண்ட காலம் வாழ்வதற்குண்டான ஒரு ஆசையோடு அவர்கள் பிள்ளையை பெற்றெடுத்து சந்தோஷமாக அந்த பிள்ளையோடு கொஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மகிழ்ச்சி. நீண்ட நாளைக்கு பிறகு பிள்ளை கிடைக்காமல் துவா செய்து பிள்ளை கிடைத்தால் அதன் மூலமாக எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்பதை குழந்தை பெற்றெடுத்த அல்லது குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு அதனுடைய வலியும் வேதனையும் தெரியும். எனவே அப்படி பல காலங்களுக்கு பிறகு குழந்தை கிடைத்திருக்கிறது. அந்த குழந்தையை அவர்கள் செல்லமாக வளர்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நாள் ஒரு கனவு காண்றாங்க. அந்த கனவு எப்படி கனவு என்றால், கத்தியை சுமந்து செல்கிறார்கள், கத்தி எடுத்துட்டு போறாங்க. புள்ளைய படுக்க வச்சு அவர்களுடைய கழுத்தில் அறுப்பதை போன்ற ஒரு கனவு. திடுக்கிட்டு முழித்தார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன், இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். நான் நேசிக்கிற நீண்ட நாளைக்கு பிறகு எனக்கு கிடைத்த பிள்ளை, எனக்கென்று யாரும் இல்லாத போது நானும் எனது மனைவி மட்டும் என்கிற நிலையில் எனக்கு ஒரு பிள்ளையை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பஷாரத்தாக தந்தான், நற்செய்தியாக தந்தானே. அப்படிப்பட்ட பிள்ளையை அறுத்து பலியிடுவதை போன்று கனவு கண்டிருக்கிறதே, என்ன செய்வது? ஏனென்றால் நபிமார்களுடைய கனவு தூது செய்தியாக இருக்கிறது. அப்படியானால் கண்டிப்பாக நான் நிறைவேற்ற வேண்டுமே என்கிறார். சும்மா சாதாரண கனவா இருந்தா பயந்திருக்க மாட்டாங்க. நபிமார்களுடைய கனவே அது தூது செய்தியாக பார்க்கப்படுகிற காரணத்தால் கவலைப்பட்டார்கள். ஆனாலும் கூட அல்லாஹுடைய செய்தியாக ஏற்றுக்கொண்டு உடனே சுறுசுறுப்போடு அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளையை அறுத்து பலியிட முன் வந்தார். பாசமாக நேசமாக வளர்த்த பிள்ளை. அது எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்கிறான், ஃபலம்மா பலக மஅஹு ஸஅய. அந்த பிள்ளை வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு வாலிப பருவத்தை, சை என்றால் அவர் ஓடி ஆடுகிற, இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் சொல்கிற விஷயத்தை கேட்டு புரிந்து கொள்கிற தன்மையுடைய வயதை அடைந்து விட்ட அந்த சூழலில் உள்ள பிள்ளையாக இருக்கிறார். அதனால தான் அந்த பிள்ளைகிட்ட போய் அனுமதி கேட்கிறாங்க. அவர்கள் கனவு கண்டதை தன்னுடைய மகனோடு மஷ்வரா செய்யறாங்க. உலமாக்கள் நமக்கு ஒரு தகவலை இங்கு பதிவு செய்யறாங்க. உங்களுடைய எந்த காரியத்தை செய்தாலும் பெற்றோர்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு மஷ்வரா செய்து கொள்ளுங்கள், ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்து கொள்ளுங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் அதில் பரக்கத்து இருக்கிறது. என் பிள்ளை நான் சொல்றதை செய்வான் என்கிற அப்படிப்பட்ட நிலையோடு இல்லாமல் நீங்க சொல்கிறது அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரிகிற மாதிரி மஷ்வரா செய்யுங்கள், அவர்களுடைய ஆலோசனையும் கேளுங்கள். சில நேரங்களில் உங்களை விட சிறப்பான கருத்துக்களையும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே எதை செய்தாலும் பிள்ளைகளோடு மஷ்வரா செய்யுங்கள். அந்த அடிப்படையில் இந்த கனவை கண்டு, எவ்வளவு பெரிய பாரதூரமான கனவு, உன்னை அறுத்து பலியிட கண்டிருக்கிறேன், கனவு கண்டிருக்கிறேன், நிறைவேற்ற போகிறேன், எவ்வளவு பெரிய விஷயம். இதை பிள்ளைகிட்ட சொல்லாமலே அவர்கள் மறைத்து செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அது ஒழுங்கல்ல. தன்னுடைய பிள்ளைகிட்ட சொல்றாங்க. அது எப்படி சொல்றாங்க? யா புனைய, அருமை பிள்ளையே, இன்னி அரா ஃபில் மனாமி அன்னி அதுபஹுக ஃபன்துர் மாதா தரா. நான் உன்னை அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்கிற கனவு கண்டிருக்கிறேன், உன்னது அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்கிறார். தன்னுடைய கருத்தை சொல்ல இல்ல, உன்னுடைய கருத்து என்ன என்று முதல்ல பிள்ளையுடைய மனசுல என்ன இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கேட்கிறார். உடனே அந்த மகனுக்கு எப்படி தர்பியா கொடுத்திருக்கிறார்கள், எப்படியான வளர்ப்பு பாருங்க. சில நேரங்கள்ல இப்படி சொல்லுகிற பொழுது நம்மில் நிறைய பெற்றோர்கள் மனசுக்குள்ள நினைக்கலாம், பிள்ளை கிட்ட மசூரா பண்றாது, அது பிள்ளையா, நான் பெற்றெடுப்பது பேரளவில் பிள்ளை பேயாக இருக்கிற, யாரும் சொல்லாம கேட்கறது இல்லை. வீட்டில் பெரியவர்கள் சொல்லை கேட்பது இல்லை, பெற்றெடுத்தவர்களுடைய சொல்லை கேட்பது இல்லை, ஆசிரியருடைய சொல்லை கேட்பது இல்லை. அதே போன்று யாருடைய சொல்லையும் கேட்காத அடங்கா பிடாரிகளாக பெண் பிள்ளைகளும் ஆண் பிள்ளைகளும் இன்று உருவாகி கொண்டிருக்கிறார். சமூகத்தில் மிகப்பெரிய கேடாக இந்த இளைஞர்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எல்லாத்தையும் சொல்லல, நேர்வழி காட்டக்கூடிய நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்யட்டும். இப்படிப்பட்ட நிலையில எங்க பிள்ளைகள்கிட்ட போய் எப்படி மஷவரா செய்கிறது? அதனால் தர்பியத்தில் குறைபாடு.
எனவே பெற்றோர்களே, உங்களுடைய பிள்ளைகளை நல்லொழுக்கத்தோடு வளருங்கள். அதுவும் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் நமக்கு கற்றுத்தருகிற பாடமாக இருக்கிறது. இந்த ஹஜ்ஜு பெருநாள் அதையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது. தன்னுடைய பிள்ளைகிட்ட கேட்ட உடனே மகனார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? யா அபதி இஃஅல் மா துமார். நீங்க எப்படி கட்டளையிட கனவு தான் இது. ஆனா அவங்க புரிஞ்சிருக்கிறாங்க தெளிவா. எப்படி கட்டளையிடப்பட்டிருக்க கனவு கண்டீர்களோ என்று சொல்லவில்லை, அது கட்டளை. தன்னுடைய மகனை ஏற்றுக்கொண்டார். எப்படி கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அந்த கட்டளையின்படியே எனது அருமை தந்தையை நிறைவேற்றுங்கள். துரோகி என்று சொல்ல, அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்று நினைக்கிற தந்தையா நீ இப்படி ஒரு கனவு கொண்டிருக்கிறாயே என்றெல்லாம் பேசவில்லை. அல்லது என்னை அறுத்து பலியிடுவதற்கு முன்னால் ஒன்னு அறுத்து பலியிட விடுவேன் என்று இப்படி எதிர்த்து பேசுகிற பிள்ளையாக வளர்க்கவில்லை. இன்று அப்படியான பிள்ளைகளை தானே பார்க்கிறோம். பெற்றோர்கள் சொன்னா கேட்கறது இல்லை, மற்றவங்க சொன்னாலும் கேட்கறது இல்லை. அப்படியான பிள்ளைகள். ஆனா எப்படியான பிள்ளையாக வளர்த்திருக்கிறார்கள்? உங்களுக்கு எப்படி கட்டளையிடப்பட்டதோ அப்படியே நிறைவேற்றுங்கள் அருமை தந்தையே. என்ன எப்படி பாப்பீங்க தெரியுமா? சத்தஜுதூனி இன்ஷா அல்லாஹு மினஸ் சாபிரீன். என்ன நீங்க பாப்பீங்க, பொறுமைசாலியாக பாப்பீங்க. இதை நான் சகிப்புத்தன்மையோடு எடுத்துக்கொள்ளும். நம்ம கிட்ட சகிப்புத்தன்மை இல்லை பாத்தீங்களா? இங்கேயே பார்த்தோமா இல்லையா? ஒரு சகிப்புத்தன்மை நம்ம இடத்துல பார்க்க முடியல. இவ்வளவு பெரிய ஜமாத், ஒரு பெரும் கூட்டம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அவர்களுக்கும் ஒரு நசீபு கிடைக்கட்டுமே. அது தவறுதான், தாமதமாக வர்றது தவறுதான், இல்லைன்னு மறுக்கல. ஆனால் நெருக்கடி. அப்படி ஆனால் நம்ம கிட்ட ஒரு சபர் இல்லை பாத்தீங்களா? அங்க ஒரு சகிப்புத்தன்மை இல்ல பாருங்க. அறுத்து பலியிட போகிறேன் என்று சொல்லுகிற பொழுதும் கூட இதான் பாடம். இதுதான் சகிப்புத்தன்மை. சையதுனா இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள்ட்ட இருந்து படித்துக் கொள்வோம். அதான் ஈதுல் அல்ஹாவுடைய தத்துவம். அதுதான் ஈதுல் அல்ஹா நமக்கு கொடுக்கிற பாடம். எனவே அந்த பாடத்தை நாம் படித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது? அவர்கள் கண்ட கனவை நிறைவேற்ற செல்கிறார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அதை சொல்லி காட்டுகிறான். அவரை கட்டுப்பட்டு அந்த பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு போய் அவரை படுக்க வைத்து விட்டார்கள். முகங்குப்புற படுக்க வைத்து விட்டார்கள். கனவை நிறைவேற்ற போகிறார்கள். கத்தி எடுத்து அறுக்க போகிறார்கள். வரலாறை நாம் தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அந்த வரலாறை முழுமையாக சொல்வது நோக்கமல்ல, அதில் உள்ள சில விஷயங்களை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொள்வோம். இப்படி போகிற பொழுது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய கட்டளையை துணிந்து நிறைவேற்ற போகிற சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பிள்ளை மேல அவ்வளவு பாசம் வைத்திருக்கிறார்கள். நீண்ட நாளைக்கு பிறகு குழந்தை பிறந்து அதுவும் கூட பாசத்திற்குரிய பிள்ளை, அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளில் ஒருவராக இருக்கிற சையதுனா இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை பாசத்தோடு நேசத்தோடு வளர்த்தாலும் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை என்கிற கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்ட காரணத்தால் அல்லாஹ் பாதுகாத்துக் கொண்டான். ஐயா இப்ராஹிம், அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அழைப்பு கொடுக்கிறார். இப்ராஹிமே, கது சத்தக்த ருயா, திட்டமாக நீங்கள் கனவை மெய்ப்பித்து விட்டீர்கள். இன்னா கதாலிக்க நஜ்ஸில் முஹ்ஸினீன், எனவே நல்லவர்களுக்கு இப்படித்தான் கூலி கொடுப்போம். இன்ன ஹாதா லஹுவல் பலாஉல் முபீன், இது மிக பிரமாண்டமான சோதனை என்று ரப்பல் ஆலமீன் தனது திருமறையில சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பகரமாக அல்லாஹ் தன்னுடைய புறத்திலிருந்து பகரமாக அறுத்து பலியிடுவதற்கு பிராணிகளை கொடுத்தான். அதனுடைய ஞாபகார்த்தமாகத்தான் நம்முடைய வீடுகளிலே இன்னைக்கு குர்பானி கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னால், உதுஹியா கொடுக்கிறோம் என்றால் அந்த கிடாய்களை பாசமாக வளர்த்து நேசமாக வளர்த்து பாசத்தை காட்டி அதற்கு பிறகு நீங்கள் அறுத்து பலியிடுங்கள். சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் தன்னுடைய மகனை அறுத்து பலியிட கண்டார்களே, அதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி கியாமத் வரைக்கும் இந்த சட்டம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த அடிப்படையில தரக்னா அலைஹி ஃபில் ஆகிரீன், எனவே இந்த முன்மாதிரியை, இப்படியான செயலை பிற்காலத்தில் வரக்கூடியவர்களும் ஞாபகமாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இதை நாம் விட்டு வைத்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்கிறான். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர், வல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்து. அருமையானவர்களே, சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு ஏற்படுகிற நெருக்கடி கட்டம், நெருப்பு குண்டத்திலே போடப்பட்ட பொழுது நெருக்கடி சோதனைகள் வருகிற பொழுது நமக்கு பெரிய பாடம். என்ன சோதனை வந்தாலும் சரி, என்ன இழப்பு வந்தாலும் சரி, ஹஸ்பி அல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல், அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. ஹஸ்பி அல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல், அல்லாஹ் எனக்கு போதுமானவனாக இருக்கிறான். நல்ல விஷயங்களில் எனது ரப்பு
போதுமானவனாக இருக்கிறான். அவன்தான் நிஅமல் வக்கீல். அவன் எங்களுக்கு பொறுப்பு சாட்டுவதில் நல்லவனாக இருக்கிறான். அவனை விட சிறந்த நல்லவன் எந்த வக்கீலும் இருக்க முடியாது. அல்லாஹ்வே வக்கீலாக இருக்கிறான், பொறுப்பாளியாக இருக்கிறான். எனவே அவனே போதுமானவன் என்கிற வார்த்தையை சொன்னார்கள். நெருப்பு குண்டத்தில் போடப்பட்ட பொழுதும் கூட தான் இவ்வளவு பெரிய தாவா செய்து கொண்டு இவ்வளவு சிரமங்களை பட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது நம்ரூது என்னை தூக்கி இந்த நெருப்பு குண்டத்தில் போடுகிறானே என்று அல்லாஹ் மேல மலக்கு அவன் அல்லாஹுடைய மலக்குகள் வந்து கூட உதவி கேட்கிற பொழுது எந்த சூழலிலும் அவர்கள் தளரவில்லை. எந்த சூழ்நிலையிலும் அல்லாஹ்வை அவர்கள் மறக்கவில்லை. ஹஸ்பி அல்லாஹு நிஅமல் வக்கீல் என்று சொன்னார்கள். இதுவும் நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் வெறும் ஒரு தாவா செய்யக்கூடிய தாயாக மட்டுமே இல்லை, ஒரு இன்சான் கரீம் என்று சொல்வார்களே, நல்ல சங்கை பொருந்திய ஒரு நல்ல மனிதராகவும் வாழ்ந்து காட்டினார்கள். நல்ல பண்பாடோடும் வாழ்ந்து காட்டினார்கள். அதுவும் நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது. அவர்களிடத்திலே ஒரு முறை விருந்தாளிகள் வருகிறார்கள். அதை பற்றியும் அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டுகிறான். ஹல் அதாக ஹதீசு லைஃப் இப்ராஹிம். இப்ராஹிம் இடத்துல ஒரு விருந்தாளி வருகிறார். அவர் எப்படிப்பட்ட விருந்தாளி தெரியுமா? அவர் கண்ணியத்திற்குரிய விருந்தாளி வருகிறார். அப்படி வருகிற பொழுது வீட்டுக்குள் நுழைந்து விட்டு காலு சலாமா, அவர்கள் சலாம் சொல்லிட்டு வர்றாங்க. இவர்கள் கால சலாம், இவர்களும் பதில் சொல்கிறார்கள். கவுன் முன்கரும், புதிய ஒரு மனுஷர்களை பார்க்கிறீர்கள், நீங்க எங்கிருந்து வர்றீங்க என்று அறியாத மனிதர்களாக இருக்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள். ஆனா யாருன்னே தெரியல. வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்த உடனே அவர்கள் செய்த பண்பாடு அது நமக்கு தேவை. ஃபராஹ இலா அஹ்லிஹி ஃபஜாஅ பிஅஜ்லின் ஸமீன். நல்ல கொழுத்த ஒரு செம்பரி, ஒரு கொழுத்த நல்ல காளை மாட்டை அவர்கள் பொரித்த நிலையில கொண்டு வந்து விருந்து சமைக்கிறார்கள், விருந்து கொடுக்கிறார்கள். மனைவி கிட்ட சொல்றாங்க, விருந்து சமைங்க, நமக்கு வந்திருக்கிற விருந்தாளியை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும். இதுவும் நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது. எனவே அருமையானவர்களே, சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் இமாமாக இருக்கிறாங்க. ஏகத்துவத்தில் உறுதியா இருக்கணும் என்கிற பாடம் இந்த ஹஜ் பெருநாள் நமக்கு சொல்லி தருகிறது. அவர்கள் எல்லா சோதனையில் நேரத்திலும் அல்லாஹ் மீது உறுதியான நம்பிக்கையும் தவக்கலும் வைத்திருந்தார்கள். அது பாடமாக இருக்கிறது. விருந்தாளிகளை கண்ணியப்படுத்தணும் என்கிற அந்த இன்சானியத்து தன்மை சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வரலாற்றிலிருந்து பாடமாக எடுத்துக்கொள்வோம். எனவே ஹஜ் பெருநாள் இப்படிப்பட்ட பாடங்களை நமக்கு சொல்லி தருகிறது. எனவே அருமையான தாய்மார்களே, உங்களுக்கென்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்களுடைய குத்பாவிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். அல்லாஹ்வை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். அருமையான தாய்மார்களே, தொழுகைகளை கவனமாக எடுத்து நீங்கள் தொழுகை விஷயத்தில் கவனமாக இருங்கள். குறிப்பாக ஹிஜாப் விஷயத்தில் கடுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள். ஹிஜாபை பேணுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஹிஜாப் விஷயத்தில் கவனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதே போன்று பிள்ளைகளை நல்ல தர்பியத்தோடு வளருங்கள். அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படுங்கள், அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுங்கள். உங்களுடைய கணவன் விஷயத்தில் நல்ல விஷயங்களுக்கு கணவனுக்கு கட்டுப்படுங்கள். அவர்களுடைய வருமானத்தக்கவாறு உங்களுடைய செலவை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு அதுதான். அவருடைய வருமானத்தக்கவாறு உங்களுடைய செலவுகளை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதுதான் உங்களுக்கு ஹஜ் பெருநாளுடைய தினத்திலே உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டளையாக இருக்கிறது. எனவே அருமையானவர்களே, இந்த மகிழ்ச்சியான தினத்திலே, வெப்பமான ஒரு காலகட்டத்திலே இங்கு அமர்ந்து நாம் இந்த சந்தோஷத்துக்கு மத்தியில் சிரமத்துக்கு மத்தியில் அமர்ந்து இருக்கிற நல்ல நேரத்திலே நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு சிலர்களை பற்றி நாம் நினைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். சிறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாடிக்கொண்டிருக்கிற நமது சகோதரர்களை பற்றியும் கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். அவருடைய குடும்பத்தினர்களுக்காக துஆ செய்யுங்கள். எந்த குற்றமும் செய்யாமல் இஸ்லாத்தில் இருந்தார்கள் என்கிற ஒரே குற்றத்தை தவிர வேறு எதுவும் செய்யாமல் அவர்கள் பல ஆண்டுகள் அங்கு மிக நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய விடுதலைக்காக வேண்டிய துஆ செய்யுங்கள். அதே போன்று இன்று நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த பகுதியை சொன்னாலே நம்முடைய கண்கள் எல்லாம் கண்ணீர் வரக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய பலஸ்தீனை நினைத்து பாருங்கள். கஸா பகுதியில் அந்த பகுதி முஸ்லிம்கள் எந்த அளவுக்கு இஸ்ரவேலர்களால் தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய நாட்டையே அபகரித்து அவர்களுடைய இடத்தையே பிடித்துக் கொண்டு அவர்களை அகதிகளாக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார்களே. இத்துணை இஸ்லாமிய நாடுகள் இருந்தும் கூட ஒன்றும் செய்ய இயலாத நிலையில் இருக்கிறார்களே. இப்படி கைவிடப்பட்ட சகோதரர்களாக, கைவிடப்பட்ட
கொல்லப்பட்டவர்களாக பலஸ்தீன் மக்கள் இருக்கிறார்களே, கஸா மக்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்களுக்காக வேண்டி துஆ செய்யுங்கள். அல்லாஹ் சரியான ஒரு வெற்றியை கொடுப்பாயாக. இந்த இஸ்ரவேலர்களை அழித்து அவர்களை சின்னாபின்னமாக ஆக்கி விடுவாயாக. யூதர்களை அல்லாஹ் நீ அவர்களை ஒன்று சேர விடாமல் அவருடைய படைகளை அழித்து ஒன்றில்லாமல் ஆக்கி விடுவாயாக. இஸ்லாமிய நாடுகளாக அந்த பகுதிகள் மாறுவதற்கு அல்லாஹ் நீ தௌஃபீக் செய்வாயாக என்று அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ செய்யுங்கள். மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகமாக அந்த மக்கள் இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் கூட அவருடைய உறுதியை பாருங்கள். சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சொன்ன மாதிரி ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் என்கிற வார்த்தையை தவிர அவர்கள் எதையுமே சொல்லவில்லை. அவர்களுக்கு அவ்வளவு வீடு இடிக்கப்பட்டு விட்டன, தரைமட்டமாக்கப்பட்டு விட்டன, சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் கொத்து கொத்தாக கொலை செய்யப்படுகிறார்கள், குழந்தைகள் எல்லாம் துடிக்க துடிக்க கண்ணெதிராக கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் கூட உறுதியோடு ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் என்று சொல்கிறார்களே, அந்த உறுதியை நாம் கேட்போம். அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நிரந்தரமான வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும் என்று துஆ செய்து கொள்வோம். எனவே இந்த சிறப்பான ஈதுல் அல்ஹாவுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குல்லு ஆமி வ அன்தும் பிகைர் தகப்பலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும் அல் அமாலு ஸாலிஹாத் வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்றைய பெருநாள் தொழுகையில் பைத்துல் மாலுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட தொகை ஆண்கள் தரப்பிலிருந்து 1,07,545 ரூபாயும், பெண்கள் தரப்பிலிருந்து 1,24,600 ஆக மொத்தம் 2,32,145 ரூபாய் என்பதை மகிழ்வுடன் அறிய தருகிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் வலில்லாஹில் ஹம்த். அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله